وہ محمد منور کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے محمد منور کی تلاش میں بے شمار اشتہار دیے۔ وہ اسے نیو یارک، واشنگٹن اور شکاگو میں بھی تلاش کرتا رہا۔ اس نے اسے میلان، ایمسٹرڈم، پیرس، لندن اور برسلز میں بھی تلاش کیا۔ وہ اس تلاش میں ٹوکیو، بیجنگ اور منیلا میں بھی گیا تھا، لیکن وہ محمد منور نہیں تھا۔ لیکن وہ اس کے باوجود زندگی میں ایک بار اپنے محسن سے ضرور ملنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اگر محمد منور نہ ہوتا تو وہ آج اربوں روپے کا مالک نہ ہوتا، اس کی کمپنی 6 براعظموں میں کام نہ کر رہی ہوتی اور وہ 5-6 ہزار لوگوں کا چیف ایگزیکٹو نہ ہوتا۔ اس کا کہنا تھا اگر محمد منور زندہ نہیں تو اس کے خاندان کا کوئی فرد، چاہے اس کا کوئی بھائی ہو، اس کا والد ہو، اس کی بیوی، اس کا کوئی بچہ یا پھر اس کی کوئی بچی ہو، منور کے لواحقین میں کوئی نہ کوئی شخص تو ضرور اس دنیا میں موجود ہوگا۔ وہ بس اس شخص سے ملنا چاہتا تھا، اس کو اس کا حصہ دینا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کی روح کو قرار آ سکے، وہ مطمئن ہو سکے۔ یہ کہانی میرے ایک دوست نے سنائی تھی اور میرے دماغ میں چوئنگم کی طرح چپک کر رہ گئی۔ کہانی کے مرکزی کردار کا نام شفیق الحق تھا۔ وہ آج سے 35 سال پہلے امریکہ گئے۔ وہ برگر کی دکان پر کام کرتا تھا اور شام کے وقت MBA کی کلاسز لیتا تھا۔ اس کی زندگی گھڑی کی سوئیوں کی طرح چل رہی تھی، کلاک وائز، ٹک ٹک۔ صبح ایک مخصوص وقت پر جاگنا، آنکھیں ملتے ملتے کپڑے تبدیل کرنا، کافی کا مگ اٹھانا اور زیر زمین ٹرین میں سوار جانا، رستے میں مشین کے ذریعے شیو کرنا، برگر شاپ پر پہنچ جانا، صبح تک سیاحوں سے ٹپ وصول کرتے رہنا، کچن صاف کرنا، کچرے کے ڈبے سے کاغذی پیکنگ، پلیٹیں اور ٹرے نکالنا، اور جس دن سویپر کی چھٹی ہوتی اس دن باتھ روم بھی صاف کرنا۔ 5 بجے 2 برگر اٹھا کر کالج پہنچ جانا، لیکچر سننا، نوٹس لینا، لائبریری سے کتابیں اٹھانا، اسائنمنٹ کی پلاننگ کرنا اور رات 10 بجے کمرے کی طرف چل پڑنا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کمرہ شیئر کرتا تھا۔ اس کا دوست رات کی ڈیوٹی کرتا تھا، صبح کمرے میں پہنچتا جبکہ یہ رات کے وقت آتا تھا، چنانچہ ایک بستر سے دونوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ یہ زندگی خوفناک بھی تھی، پھیکی بھی، بے آرام بھی اور تلخ بھی، کیونکہ زندگی میں وہ خود کو بھی پال رہا تھا، اپنی تعلیم کا خرچ بھی اٹھا رہا تھا اور پاکستان میں اپنی فیملی کو سپورٹ بھی کر رہا تھا۔ اس ساری روٹین میں اس کی واحد تفریح ویکینڈ پہ نائٹ کلب کے 2 گھنٹے تھے۔ وہ 2 گھنٹے ناچ کود کر اپنی ساری فرسٹریشن دور کر لیتا تھا۔ یہ روٹین چل رہی تھی، لیکن پھر اس کی زندگی بحران کا شکار ہو گئی۔ وہ یوں ہی چلتے چلتے ایک مسئلے کا شکار ہوا اور ایک ایسی بند میں آ گیا جس کے آخر میں سزائے موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بری طرح پھنس گیا۔ ہوا یہ کہ وہ ایک رات کلب سے نکلا، کلب کے باہر 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی اور ایک لڑکی لڑائی کے درمیان پھنس گئی۔ اس نے لڑکی کو بچانے کی کوشش کی، اس دوران گولی چلائی، لڑکی کو گولی لگی اور لڑکی نے اس کے ہاتھوں میں دم دے دیا۔ وہ گھبرا گیا، اس نے لڑکی کی نعش فٹپاتھ پر رکھی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس آئی، پولیس نے تفتیش شروع کی تو 1 ہفتے میں اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ قتل بعد ازاں اس کے ذمہ لگ گیا۔ وہ بے گناہ تھا، لیکن سارے شہر میں اس شخص پر یقین کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تمام شواہد بھی اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اس دوران اس کے کاغذات بھی غلط نکل آئے۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کالج میں جعلی دستاویزات جمع کرا رکھی تھی، چنانچہ وہ بری طرح پھنس گیا۔ لیکن پھر ایک دن دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اس کا کیس فائنل ہیئرنگ کے لیے عدالت میں پیش ہوا۔ کیس کا اصل جج میڈیکل لیو پہ چلا گیا۔ اس کی جگہ ایک خاتون جج کیس سننے کے لیے۔ سماعت کے دوران جج نے اس سے اس کی قومیت پوچھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں بتایا پاکستان۔ جج نے او مائی گاڈ کہا۔ اس نے پوچھا تم منور کو جانتے ہو؟ اس نے کہا سر ہلا دیا۔ جج نے کندھے اچکائے اور سماعت شروع کرا دی، لیکن اس بار عدالت کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ جج نے وکلاء سے چند ایسے سوال پوچھے جس کا اس براہ راست فائدہ پہنچ رہا تھا۔ قصہ مختصر، سماعت کے دوران جج نے نہ صرف اسے باعزت بری کر دیا بلکہ پولیس کو اسے $1 لاکھ ہرجانہ دینے
का भी हुक्म दिया। वो रिहा हो गया। शफीक उल हक रिहाई के चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने के लिए जज के घर चला गया, लेकिन जज का कहना था तो मेरी बजाय मोहम्मद मुनव्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हैरान होकर पूछा, मोहम्मद मुनव्वर कौन? जज ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मोहम्मद मुनव्वर पाकिस्तानी था, न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चलाता था और मैंने इस फैसले के जरिए मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज अदा करने की कोशिश की। जज ने बताया उसके वालिद मेक्सिको के रहने वाले थे। वो कैंसर के मरीज थे और उसने वालिद के इलाज के लिए अपना फ्लैट बेचा। $70,000 लिए। वो ये रकम एक बैंक से दूसरे बैंक ले जा रही थी, लेकिन सफर के दौरान रकम का थैला टैक्सी में भूल गई। टैक्सी ने उसे उतारा और आगे निकल गई। वो बेबस होकर रह गई क्योंकि उसका वालिद मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो वाहिद असासा बेच चुकी थी और रकम गुम हो गई थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। जज ने बताया उसके वालिद मेक्सिको के रहने वाले थे। वो कैंसर के मरीज थे और उसने वालिद के इलाज के लिए अपना फ्लैट बेचा। $70,000 लिए। वो ये रकम एक बैंक से दूसरे बैंक ले जा रही थी, लेकिन सफर के दौरान रकम का थैला टैक्सी में भूल गई। टैक्सी ने उसे उतारा और आगे निकल गई। वो बेबस होकर रह गई क्योंकि उसका वालिद मौत के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। वो वाहिद असासा बेच चुकी थी और रकम गुम हो गई थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो ना मिला। जज अपने वालिद को रकम भिजवाने के लिए बैंक गई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उसने इस रकम से कानून की आला तालीम हासिल की, जुडिशरी का इम्तहान पास किया और जज बन गई। और वो आज पाकिस्तान के तमाम लोगों को मोहम्मद मुनव्वर समझती है। उसकी अदालत में जिस पाकिस्तानी का केस आता वो मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज उतारने की कोशिश करती। जज ने बताया उसने मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करने की बेतहाशा कोशिश की, लेकिन ना मिला। जज का कहना था, मोहम्मद मुनव्वर को अब तुम तलाश करो और अपनी और मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करो। उधर शफीक की जिंदगी तब्दील हो गई। उसने पुलिस से $1 लाख वसूल किए, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनाई। ये कंपनी चल निकली और वो आहिस्ता आहिस्ता करोड़पति हो गया। उसकी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए जापान, चीन और मनीला से खाम माल खरीदती थी और बाद अज़ां तैयार मस्तूआत मिडल ईस्ट और यूरोप भिजवाती थी। सारे अरसे के दौरान मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। उसने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और लॉस एंजलिस के हर टैक्सी ड्राइवर से मुनव्वर का पता पूछा, लेकिन वो उसे ना मिला। वो मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। पूछो क्यों? मेरे दोस्त ने कहानी के आखिर में मुझसे पूछा। मैंने घबरा कर इनकार में सर हिला दिया। वो बोला, इसलिए कि शफीक उल हक ने अपने हर कारोबार में मोहम्मद मुनव्वर का 10% शेयर रखा हुआ था। वो जल्द से जल्द उसको उसका हक पहुंचाना चाहता था। चुनाचे वो इसे तलाश कर रहा। मेरे लिए ये एक हैरान कुन कहानी थी। यूं महसूस होता जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूं और फिल्म की सीन और सिचुएशन तेजी से बदल रही। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या इसे फिर मोहम्मद मुनव्वर मिला? कहानी सुनाने वाले ने हाँ में हिला दिया। एक लंबी सांस ली और दुखी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में आखिरी सांसें लेता हुआ। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, शफीक को एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने मोहम्मद मुनव्वर का एड्रेस तलाश कर दिया। वो मुनव्वर की तलाश में निकला तो पता चला वो न्यूयॉर्क के एक छोटे से अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में पड़ा है। शफीक अस्पताल पहुंचा, मोहम्मद मुनव्वर से मिला। उसने जज कहानी की तस्दीक करवाई। मोहम्मद मुनव्वर अभी उसके सवाल का जवाब दे रहा था कि उसकी रूह परवास कर गई। झटका लगा। मैंने उससे पूछा, मुनव्वर को क्या हुआ था? मेरे दोस्त ने लंबी आह भरी। मोहम्मद मुनव्वर ने अपनी टैक्सी में सवार एक शख्स से $500 लूटने की कोशिश की थी। मुसाफिर के पास रिवाल्वर था। उसने मोहम्मद मुनव्वर को गोली मार दी। पुलिस आई, उसे जख्मी हालत में अस्पताल शिफ्ट किया। मुनव्वर ने अपना जुर्म तस्लीम किया। वो 3 दिन कशमकश के बाद इंतकाल कर गया। मेरा दोस्त रुका और वो फिर बोला, वो जब मरा तो शफीक उल हक के अकाउंट में मोहम्मद मुनव्वर के हिस्से के $8 मिलियन पड़े हुए थे। वो अगर मुसाफिर से $500 छीनने की कोशिश न करता तो वो करोड़पति बन जाता। लेकिन इंसान अल्लाह ताला की जस्त तरीन मखलूक है। यह ईमान
ایماندار ہوتا ہے تو $70,000 بھی اس کے میں لرزش پیدا نہیں کر سکتے. یہ اگر بے ایمان ہو جائے تو $500 کی بھی جان دے دے.